სახელი. თავისუფლად სტუმარია საქართველოს შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი სასულე ორკესტრი. ვაშა. მოგზაურობთ, ძალიან დიდი მადლობა. როგორი სტარტი ქონდა ჩვენს გადაცემას, ვარ ძალიან ამაყი და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ მუსიკას. იცით რა, მე საერთოდ მეგონა რომ სხვანაირი შესრულე სხვა რამე და რაღაცა გადაგვიყვანეთ პრერიებში თუ მორიკოდეს მუსიკაში თუ რაღაც კინომუსიკაში, საოცარი სიამოვნება მივიღეთ, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ეს არა მარტო საბრძოლო იყო, არამედ ყველაფერი ერთად. მოდით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს ორკესტრის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი უფროსი ლეიტენანტი კობა მერმანიშვილი და ორკესტრის ყოფილი ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი პავლე ფირცხალაშვილი. ძალიან მოქმედი უკაცრავად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ სტუდიაში. სტარტი მართლაც ძალიან ღირსეული იყო. ძალიან ვამაყობ, რაღაცა ღირსეულად დავიწყეთ დღევანდელი გადაცემა და ბატონო პავლე, მოგვიყევით ამ ორკესტრის არსებობის შესახებ. როდის შეიქმნა ეს ორკესტრი? თუ შეიძლება რუსულად მე უკრაინელი ვარ და что-то проблема. არ არის პრობლემა ჩვენ. Ну, оркестр Министерства обороны создавался наряду с созданием вооруженных сил Грузии. И они вместе развивались, вместе росли и сегодня входят в штатное расписание Министерства обороны. Уже 22 года. Сколько лет? 22 года. 22 года. Ну, поэтому мы уже вчера праздновали этот день, да? Да. Поздравляем. Спасибо, спасибо. Вот. Коллектив оркестра сегодня находится в прекрасной творческой форме, обеспечен высококвалифицированными музыкантами. Вот. И прошла большая селекционная работа для того, чтобы подобрать, притереть людей. Они должны чувствовать, вместе дышать, вместе фразы все делать и так дальше. Понимать друг друга, любить и уважать друг друга. Такой коллектив уже есть сегодня. Это главные критерии, да? Да. В репертуаре оркестра более 300 произведений разных жанров. Это и наша грузинская музыка, классическая музыка, зарубежная музыка. Причем тоже разных жанров. Есть и джаз, есть рок, есть, ну все, мы не брезгуем любыми, да, пользуемся любыми формами, чтобы доставить людям удовольствие. Переведем мы все-таки. Пожалуйста. მოკლედ დამეხმარეთ თუ რამე გამორჩება 22 წელია არსებობს ეს ორკესტრი, მუსიკოსებისგან შედგენილი, უკრავენ 300-მდე ნაწარმოებია ყველანაირი ჟანრის, არიან ძალიან კარგი შემსრულებლები, სასულე საერთოდ რთული არის და მოკლედ ძალიან კარგად უმკლავდებიან. თორია ძალიან რთული იყო თვითონ შერჩევა მუსიკოსების, იმიტომ რომ გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ის ადამიანები, ვინც იქნება ამ ორკესტრში. სხეულით უნდა გრძნობდნენ ერთმანეთს, ეს მნიშვნელოვანი ყოფილა, რომ გვერდზე მსდომის ძალიან კარგად გესმოდეს, ალბათ. თავის. Продолжайте. Ну, оркестром проводится большая и трудоемкая работа по освоению новых произведений, пополнению репертуара и так дальше. Все. Ну, если вы спросите, для чего это все нужно, конечно, во-первых, это нужно для обеспечения службы войск. Оркестр участвует во всех мероприятиях на уровне Министерства обороны. Оркестр участвует в ритуальных обеспечениях, встречи президентов, встречи премьер-министров и министров обороны. Это входит в наши прямые обязанности. Во-вторых, показательный оркестр Министерства обороны это является как бы военной филармонией в вооруженных силах, да, потому что наш солдат не всегда имеет возможность посетить оперу и побывать на концерте симфонического оркестра. А вот оркестр наш может в доступной, нормальной, демократической форме донести лучшие образцы музыки для нашего солдата. Я хочу вас спросить, извините. Да? Вы все-таки официально принимаете и провожаете гостей, у вас все-таки какой-то свой режим. А рок и джаз, где вы играете? Потому что вы сказали, что вы играете и рок, и джаз. А мы вас сейчас сыграем. Вы-то нам сыграете, а вы сами без нас где играете? У вас концерты или Ну вот у нас встречи? недавно прошел 1 марта, прошел концерт для руководства Министерства обороны и Генерального штаба. Вот. Ну, министр остался очень доволен концертом, и мы тоже, что он доволен нашей работой. Так что без концерта нельзя. Вы знаете, самая страшная ситуация, это когда репетируешь для студии, для голых стен, а не играешь оркестром для людей, чтобы им доставить удовольствие. Потому что оркестр, играя, он в культурном плане воспитывает людей. Так? Это культурно-эстетическая сторона. А я уже не говорю о патриотической линии. Это надо обязательно соблюдать. Вот так. Так что те произведения, которые мы играем наших грузинских авторов, да, они несут налет такого, знаете, патриотического воспитания.
В таком плане. ვისაუბრებთ აუცილებლად ამ რეპერტუარზეც მოგვიანებით. ბატონ კობას გვინდა ვკითხოთ, რა მიღწევები აქვს ამ ორკესტრს? ყველაზე დიდ მიღწევად თქვენ რას თვლით? მიღწევები გასულები ქონდა საერთაშორისო არენაზე უკრაინაში ქალაქ სუმში. სადაც ლაურეატის წოდება მიიღო, ორჯერ იყო ეს 2008 წელს და 2009 წელს. და კიდე წინ გეგმები ბელგიაში ვართ მიწვეულები ქალაქ მონსში 2014 წელს და 2015 წელს საერთოდ ნატოს ჯარების ორკესტრების ფესტივალები ტარდება. უი რა კარგია. რა ესეთი ფესტივალი? როგორც ჯარი და არმია მიიღებს შესაბამისად ორკესტრის ერთი ორგანიზმია და შესაბამისად ჩვენც ვცდილობთ ევროპულ სტანდარტებს მიუახლოვდეთ და ნატოს სტანდარტებს, იმიტომ რომ გარკვეული ხელმძღვანელობა ყავს იქაც როგორც ჯარებს, ისე ორკესტრებს ნატოს საორკესტრო სამსახურის უფროსი, რომელიც მათ ისინი ვითარდებიან და ჩვენც ვცდილობთ რომ მიუახლოვდეთ და თუ კარგად წავიდეთ შეიძლება გავასწროთ კიდევაც. იქ არის დიდი კონკურენცია. რა თქმა უნდა, მუსიკალური თვალსაზრისით. ძალიან ძლიერი კოლექტივები არიან და ძალიან რეპერტუარს თქვენ თვითონ არჩევთ რაც შეასრულებთ იქ თუ თვითონ დიახ. ხლებათ ჩანაფიქრები საინტერესო რა თქმა უნდა, ძალიან. ძალიან მასშტაბური და მაგრამ ეს გუშინ თქვენი დღე იყო და კარგი ისეთი გენერალური რეპეტიციაც გამოგივიდოდათ. გუშინ რაც შეასრულეთ დღეს თუ შეიძლება ჩვენს მაყურებელს რომ მასში შევასრულეთ გუშინ რუსთაველის თეატრში ჯერ იყო ჰიმნი შესრულდა ჩვენი ორკესტრის და ეროვნული ცენტრის სიმფონიური ორკესტრთან ერთად კაპელა და მე შევასრულეთ ეს მარში. ჩვენ ვერ მოვხვდით იმ კონცერტზე და ჩვენს კონცერტზე რა შეგვისრულებთ ახლა? შემდეგ ნომერს შეგისრულებთ დეივ ბრუბეკის თურქული რონდო, რომელიც ძალიან ცნობილი ნაწარმოებია დეივ ბრუბეკის სამწუხაროდ ეს ამ ნაწარმოების გაკეთება როცა დავიწყეთ მეორე დღეს ბრუბეკი გარდაიცვალა და რაღაც ნიშნად გვეჩვენა, მაგრამ ჩვენი ბრალი არ იყო ნამდვილად და შევასრულეთ ახლა იმ ნაწარმოებს, რომელიც ხავთ. მის ხსოვნას მოძღვნათ. ეს კონცერტზე ზუსტად ეგრე ესე გავაკეთეთ რომ მიუძღვენით მის პიროვნებას.
იცი რა მაინტერესებს ამ ორკესტრში მხოლოდ სამხედრო პირები მსახურობენ თუ არის კიდე რაღაც შანსები სხვებისთვის? თვითონ ადგილები არის როგორც სამხედრო ისე სამოქალაქოც. არიან სამხედროების და სამოქალაქო შტატით. დავუშვათ განსაკუთრებული მუსიკალური წვრილისთვის შეიძლება რაღაც ხარისხები მოემატო და ჩინები დავუშვათ. დიახ, აი მაგაზე მიდის მუშაობა და თვითონ აი მუსიკალური მიღწევიდან გამომდინარე მოემატებათ ჩინი და შესაბამისად. ყველაზე მაღალ ჩინოს არ როგორ შეიძლება? ყველაზე დიდი ჩინი ვის აქვს ამ ორკესტრში? სერჟანტების ეს თვითონ ეს მუსიკოსის შტატი როგორც ესე თქვა, ითვალისწინებს სერჟანტის წოდებას მაქსიმუმ. და ყავს ასეთი? ბადია ბატონი დავითი მას გარდა არიან სერჟანტები, რომლებიც მსახურობენ ესე და წოდებით სერჟანტები არიან. და ქალბატონებზე რას გვეტყოდით? ორი ყავთ ქალბატონი, ხო სწორია? ცოტა გენდერული ბალანსი დარღვეულია, იმიტომ რომ მამაკაცები ჭარბობენ. ადრე საერთოდ არ იყო გენდერული ბალანსი და ეხლა მხოლოდ მამაკაცები იყვნენ. დიახ. და ძალიან ძიმე ინსტრუმენტი. ეს არის ერთ მანდილოზე. მე ესეთი მსგავსი რამ არ მინახავს, მაგრამ გუგუს აი ტუბაზე და ნინო ჯამერაშვილი. საქართველოს ისტორიაში საქართველოს პირველად კალი და უკარე ტუბა. ხალი რომელიც უკავს ტუბაზე. მრავალი კონკურსების გამარჯვებული ძალიან შრომელი და ძალიან კარგი. არა, შრომელი რომ არ იყო, შეუძლებელია ამ ხელა ინსტრუმენტზე დაუკრა. მიღწევები 18 წლის ასაკში ბევრი ქონდა და ეხლა კიდევ იმედი მაქვს და ვიცი რომ კიდევ ბევრი ექნება. ნინო, ალბათ ბევრი გეკითხებათ, მაგრამ მაინც ჩვენც გითხავთ, რატომ აირჩიეთ ესეთი მამაკაცური ინსტრუმენტი?
რომელსაც სულ ამბობ რაღაც მამაკაცური ფილტვები ჭირდება. თავდაპირველად სხვა ინსტრუმენტზე უკრავდი და შემდეგ ჩემი მუსიკალური დირექტორის რჩევით, ბატონ თამაზ მალაშვილის რჩევით, მან მირჩია რომ დამეკრა ტუბაზე. თავიდან რაღაც არ მინდოდა რაღაც მეთქი გოგო ვარ, რაღაც მოუხერხებელი იქნება თქო ჩემთვის, მაგრამ შემდეგ მომეწონა. გავედი რამდენიმე ფესტივალზე, კონკურსზე, გამარჯვებული რომ ბრუნდებოდი, ეს მომწონდა ეს. შემდეგ უკვე შემიყვარდა ეს ინსტრუმენტი და თავიდანვე გადავწყვიტე რომ ჩავაბარებდი კონსერვატორიაში. ჩავაბარე წელს პირველი კურსის სტუდენტი ვარ და ამ ორკესტრით ძალიან როგორ გადადგით ეს ნაბიჯი რომ ამდენ მამაკაცში უნდა გემუშავოთ ორკესტრში? არ იყო მაინც სირთულესთან დაკავშირებული ფაქტობრივად რაღაც ჯარში მსახურობთ ხომ ასეა? კი, ფაქტობრივად ასე არის და რა ვიცი, სირთულეს არ წარმოადგენს. ხელის გულზე გატარებენ ალბათ ეხლა რა სირთულე უნდა იყოს. ხელის გულზე იმედია. ნამდვილად სატარებელია. მაგის გარდა. ბატონ სერჟანტს მინდა ვკითხო, ბატონ დავით ექიზაშვილს. ყოველთვის მაინტერესებდა წვრთნებზე რო ისმის ხოლმე საბრძოლო სიმღერები. ვისი დაწერილია, ვისი შექმნილი? ხო ვერ გვეტყვით ამ ინფორმაციას. ჩვენ ვართ ქართული არმია, სწორია, არ ვიცი. ავტორი მაშინ უცნობია. სერჟანტის გადასახადი. რა სიტყვით, რითი ამაყობთ ამ ორკესტრში? რამდენი ხანია რაც ამ ორკესტრში ბრძანდებით? 2003 წლიდან. და თქვენ 10 წელი. და 10 წლის განმავლობაში რაღაცა მომენტები გექნება გასახსენებელი საამაყო. საამაყო ჯერ ერთი მე ამაყება რომ ამ კოლექტივში მოვხდი, ამ წერვალი კოლექტივთან ერთად ვარ. ვერც მიმშვენებენ ეს საუკეთესო მუსიკოსები, ჩემი თანამებრძოლები. საამაყო ეს არის პირველ რიგში. გვაქვს ურთიერთგაგება, ურთიერთსიყვარული, ურთიერთპატივისცემა. რაც საჭიროა. და გვერდზე მდგომს უნდა გრძნობდესო, ბატონო პავლე თქვა. ესია, ხო ეს აუცილებელი. გაგას გზნობდა. ორივე გვერდი საბსტია შესწებულია. მაშინ პლეიტის ხმაც გვესმოდა ჩვენ აქ და ბატონ ნუგზარს მინდა ვკითხო, ცოტა შორს ხართ ბატონ ნუგზარ. მე ვისარგებლებ. ბატონ ნუგზარ ადეიშვილი. დიახ. თქვენ პირველივე დღიდან ხართ ხო ამ ორკესტრში ბატონ ნუგზარ? დიახ. ანუ 22 წელია, ხო? დაახლოებით ესე. დიახ. მე ვისარგებლებ თქვენი ეთერით. ისი? და თლიან შეიარაღებული ძალებს მიულოცავ 22 წლის თავს ორკესტრის სახელით. უსურვებ გამაგრებას, უსურვებ წინსვლას და ყველაფერ კარგს. და მოგეხსენებათ, რომ თავიდანვე მუშაობ ამ შეიარაღებული ძალების ორკესტრში, თავდაცვის სამინისტროს. არის კადრთა ცვლილება უკეთესობისკენ. მოვიდნენ ძალიან კარგი შემსრულებელი ახალგაზრდები, თან არის გოგონები, რომელსაც მივესალმებით, ჩემი კოლეგაც ძალიან კარგი გოგონა არის და ჩვენ ცოტა ხნეში შესული ხალხი გვერდში უდგევართ და გამოცდილებას მიდიარებთ. დიახ. გამოცდილებას და ვეხმარებით ნათია იყო პირველი, რომელმაც გაჭრა სამხედრო ორკესტრში ქალის კულტი. პირველი ნათია. პლეიტაზე შემსრულებელი მოვიდა ჩვენთან და ძალიან კარგი და ყველანაირად ძალიან კარგი კოლექტივი არის. Батон Павлес минда вкитхо, и я хочу вас спросить, именно для этого коллектива кто-нибудь композицию писал, Да, композитор? Именно для персонально. Персонально, да. Я, пользуясь случаем, хочу сказать слово благодарности, да, и потому что это неоценимая помощь была, когда становление было оркестра и не было репертуара. У нас проблема с репертуаром. То мы можем, то нам нельзя, то мы не можем сыграть и так дальше. Все. У нас это была большая проблема. Я обратился к своему другу и товарищу Бебику Джаяни. Талантливейший музыкант, прекрасный человек. И он нам оказал неоценимую помощь. Кстати, мы будем сегодня сыграем вам для вас вещь, значит, на темы Георгия Цабадзе, которую Бебик Джаяни нам сделал. Так что все в порядке. А что касается фестивалей, я считаю, что это очень необходимо для оркестра выезжать на фестивали. Мы это почувствовали сами, потому что, ну, во-первых, надо на других посмотреть, себя показать, да, а потом нам есть действительно что показать. У нас богатейшие
традиции культурные Грузии, это нельзя оспаривать, такой факт, который даже на Украине, в Европе об этом ничего еще не знают, да? У нас богатейшая музыкальная культура. И когда мы приезжаем с этими образцами на фестиваль, то люди просто дуреют, говорят, что это за музыка, что вы что-то космическое сыграли и так далее. Вот такая вещь с фестивалями, значит. И, конечно, пользуясь еще случаем, я хотел бы сказать 2 слова благодарности руководству Министерства обороны, которое... Вот не было бы этого оркестра, конечно, не было бы обеспечения нормального оркестра, если бы не было внимания со стороны Министерства обороны. Вот мы закупили сейчас инструмент, вот, по-моему, 182 тысячи евро заплатили за этот инструмент. Ямаха инструмент. Почему-то появляется хороший тембр, звучание, интонация оркестра появляется. Вообще другая культура исполнения, вы понимаете? Это все внимание. Руководство гвардии много нам оказывает содействия в этом плане. Хотелось бы вот так вот превселюдно сказать им спасибо большое. Спасибо от нас тоже большое спасибо. ჩვენ კი გვინდა გთხოვოთ რომ განვაგრძოთ. Ки батон. ხო. Копили дирижеры. მოდის გიხდით კიდევ ერთხელ. Сабадзе. Как репетируют, так сыграть.
მადლობა. ბატონკობა, რა მინდა გკითხოთ. აი ხა სამივე კომპოზიცია, სამივე მუსიკალური ნომერი შეასრულეთ, ისეთი რომელსაც ნამდვილად არ მეგონა თუ ეს ორკესტრი საერთოდ ასრულებს და აქვს უფლება რომ შეასრულოს და ანუ თქვენ ძალიან ჟანრობრივად აბსოლუტურად თავისუფალი ხართ და რეპერტუარის არჩევაშიც ხართ აბსოლუტურად აქვს ამ ორკესტრის შესაძლებლობა ამ ტიპის ორკესტრებს რომ შეასრულოს ნებისმიერი ჟანრის და არანჟირებული ამ შემადგენლობისთვის რა თქმა უნდა არის სიმფონიებიც სიმფონიური ინსტრუმენტული ნაწარმოები გადაკეთებული ამ ტიპის ორკესტრისთვის თავისუფლად შეუძლია და სხვა ეფექტს იძლევა მე ესე ვთვლი და უფრო ერთი მოულოდნელობაც ეფექტი ნამდვილად მე სულ სულ ღირაცის ქვეშ რაღაცა იყო შესაძლებლობა რა რაღაცა ოჯახური გასვლით და მე მახსოვს ამის მოსმენით პარკში იყო სხვათა შორის ეგ ტრადიცია მე წლების აი განვლილი ცუდი წლების მერე არავის არ მუსიკებოდა საერთოდ და ეს ტრადიცია რამდენად რაღაცნაირად დაიკარგა რა თქმა უნდა და აღარ არის ეს ტრადიცია მაგრამ ჩვენ ვფიქრობ რომ ჩემი კოლეგებთან ერთად ჩემ მეგობრებთან ერთად ამ ტრადიციას ისე გამოახერხა არა დახურულ სივრცეში ამ ტიპის ორკესტრების კონცერტები ძირითადად მაინც აი ხალხისთვის როგორც მაგრამ არსებობს კიდე დარბაზში რომელსაც აკადემიური სახე წარმოაჩინოს ორკესტრის ეგეც აუცილებელია მხოლოდ რომ მარტო ის არ იყოს რომ მე მქონდა საშუალება რომ მომესმინა ღიაცის ქვეშ მე მგონი სწორედ პირველ მარტს ბატონმა პავლემ მოახსენდა რაღაც ერთ-ერთ ბაზაზე ვიყავი და მე მგონი არა ჩვენ პირველ მარტს ახლა ქონდა დარბაზში ვერ გეტყვი რომელი მარტი იყო მაგრამ მარტი იყო ნამდვილად ჩვენთანაც გავიდა სიუჟეტი ვიმყოფებოდი რაღაცა არტილერიის დღეს აღნიშნავდნენ რომელი რიცხვი იყო არ ვიცი ხო თქვენ მოგისმენთ და წარუშლელი შტაბეჭდება დატოვა და ამიტომაც მომოვიდა კიდევ ერთხელ ღიაცის ქვეშ თქვენი მოსმენა არის რეპერტუარი რომელიც იფიქრეთ ამაზე არის რეპერტუარი რომელიც უნდა დაუკლოთ შენობაში ყველა დიახლა თქმა უნდა თუმცა სამხედრო თემატიკის მუსიკა ალბათ მაინც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარია ხომ ასეა ეს აუცილებელია მარში აუცილებელია ეს ყველანაირად კარგია როგორც საქმისთვის ისე მუსიკოსისთვისაც ბატონ პავლეს მინდა ვკითხო რომ აი თანამედროვე კომპოზიტორები თუ წერენ თუ გჭირდებათ რომ ვთქვათ თუ წერენ თუ არ წერენ და თუ гჭირდებათ რომ აი თქვენ რეპერტუარი როგორც თანამედროვე спецификис музыка самხედро. Знаете, очень обидно за наших композиторов, что они нам ничего не пишут. Для оригинальной музыки, для духового оркестра не пишут. Что делается за рубежом? Наверное, там платят им за это, а у нас может это из-за этого. Но это проблема, вы понимаете, когда оркестр играет родную музыку, да, духовую музыку, да, это уже нельзя сравнивать его с симфонической музыкой, потому что... Вы марш имеете в виду именно для... Да нет, просто другие... Вот увертюру написать, какая-нибудь весенняя увертюра, значит, называется «Утренний Тбилиси». Написать, да? Напиши такую с использованием красивых элементов народного фольклора и так дальше, все. Ну, сделай такую музыку, да? Почему-то нам не пишут этого всего, понимаете? Нам приходится самим переделывать, все перешивать, перекраивать. Вот сидим днями, ночами на компьютерах и работаем. Ну, вот такая ситуация. მე ვფიქრობ არ იქნება ცუდი რომ ამ ორკესტრისთვის გამოვაცხადოთ კონკურსი მიმართავ შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობასაც თუნდაც რომ ამ ორკესტრისათვის შეიქმნას ორიგინალური მუსიკა და სრულიად ახალი ჟღერადობა შევიდეს თქვენს რეპერტუარში. მე ვფიქრობ ცუდი იდეაა. ფაქტია რომ ეს ქმნილება სანდოხელებში მოხდება ისე აჟღერდება. Можно организовать под эгидой министра обороны, скажем, да, это официальный заказ будет, это будет оплачено и так дальше, или хотя бы организовать конкурс, когда первая и вторая премия. Я помню, у нас был такой прецедент, была на телевидении такая передача «Патриноты», если вы помните, да? Помним, вот. Да. И мы оркестром участвовали в этом деле, и мы представляли марш Якоба Бабахидзе, Царство Небесное его. Вот. И марш взял первую премию сразу, но он не получил жизнь, какой-то получился мертворожденный ребенок, что ли, так, если можно говорить. Нужна другая музыка, понимаете, музыка сегодняшнего дня. На потребу времени. Люди должны жить той жизнью, которую сегодня они имеют. Вот и все. ჩვენ გაგვიჩნდნენ ევროპელი მეგობრები, კოლეგები, რომლებიც გვიგზავნიან აი თანამედროვე ნაწარმოებებს და ნუ იქ რეალურად სულ სხვაგან არის მუსიკა ჩვენთან ცოტათი ჩამორჩებით და იმედი მაქვს რომ მარტო კონკურსზე და თვითონ ენთუზიაზმის და შემოქმედებითი
მონდომებაც უნდა კონდეს, რომ უბრალოდ ეწერება ვიღაცას და უნდა რომ დაწეროს მუსიკა, დაწეროს. შევასრულოთ მე სხვისთვის სტიმული იქნება. ეს რომ ველოდოთ ერთმანეთს ალბათ დიდი დრო გავა. ამიტომაც ჩვენ გავაშხეთ ეს, რომ მე მგონია, როცა აქვთ უკვე ინფორმაცია, რაზე არის მოთხოვნა, კომპოზიტორებს ყურად იღებენ, ესე ვთქვათ და აი შექმნიან რაღაცას სპეციალურად ჩვენი ორკესტრისთვის. მადლობთ დახმარებით. ეხლა კიდე ჩვენი აღლუმის ფინალისკენ კიდევ ერთ კომპოზიციით ხომ არ ფინალური კომპოზიცია აქვს რევაზ ლაღიძის საჭიდაოთი დავასრულებთ ჩვენ დღევანდელ გამოსვლას. მადლობთ. შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი სასულე ორკესტრი იყო ჩვენთან სრული შემადგენლობით სტუმრად, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მიერ წამოწყებული კონკურსი, ესე ვთქვათ, ნაყოფს გამოიღებს და ჩვენ შემდეგი სტუმრობა თქვენ იქნება სწორედ ამ თანამედროვე ახალი კომპოზიციით. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, თითოეულ წევრს ორკესტრისას მადლობას ვუხდი, ესეთი კარგი საჩუქრისთვის და ჩვენ ამ ნაწილს ვასრულებთ, თუმცა შევხვდებით შემდეგ ნაწილში, სადაც ვისაუბრებთ სუხიშვილების კონცერტზე, რომელიც 9-10 მაისს თბილისის საკონცერტო დარბაზში გაიმართება. მანამდე კიდევ გამოვნახოთ. 9 და 10 მაისს თბილისის საკონცერტო დარბაზი სუხიშვილების კონცერტს მასპინძლობს. სიურპრიზები, ინტერპრეტაციები და სამუზეუმო კოსტიუმების გამოფენა. გაიგეთ უფრო მეტი სხვა შუათეში. მე-20 საუკუნის მიწურულს ეგვიპტის უდაბნოში საუკუნეების განმავლობაში დამალულ საოცარ ხელნაწერს მიაკლიეს. გადაცემის მესამე ნაწილში National Geographic-ის ახალი ნომრის მიმოხილვა და ჟურნალის საგანმანათლებლო გეგმები. გადაცემის დასწრით ნაწილში სააღდგომო პასკები ლეგატოსაგან.